الموت والحياة ليبلوكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه
يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Rabbul Alamin donne-nous tawfiq, nous rejoigne de nous le son tafsir, que Allah fait qaboul, nos présences, Allah accorde-nous barakat de Al-Qur'an, Allah protège-nous contre toute maladie, par barakat de Qur'an, surtout Allah protège-nous, nous la famille, tous musulmans et toute l'humanité, par barakat Qur'an, et ban musulman qui n'intiqal avec sa maladie là, et tout ban musulman qui quitte sa dunya là de halat et iman, nous fait dua pour banna, Allah éclaire votre qabr, Allah élargit votre qabr, Allah fait votre qabr venant de ban jardin de Jannat, Allah accorde banna, et Allah accorde nous tout shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, hier, nous arrivons à ayat numéro 57 dans nos leçons de tafsir, quand nous finissons expliquer comment Yusuf alayhi salam l'in sorti depuis la prison, l'in vin les rois de l'Égypte. Hein? Il était de prison pendant beaucoup de temps, il reste de prison, certaines riwayat disent pendant 12 ans, une personne innocente, un nabi comme Yusuf alayhi salam, il reste de prison, mais après ça, donc, les rois à la fin. Nous finis expliquer de nous en détail hier. Par ça, nous comprenons que situation dans laquelle nous pouvons vivre, jamais il paraît pareil, tout le temps il change. Ça dunya la même, il change. Right? Il change. Et c'est un de ban
c'est un de man choses qui man ulama fin basé là pour dire que sa dunya là qu'elle peut changer. Donc c'est une preuve qu'il n'est pas qadim. Qadim, c'est dans le sens technique ici, veut dire qu'il n'a pas existé depuis tout le temps sans un début. Le monde, dunya, pas existé depuis tout le temps sans un début. Qui fait il y en a un début, ce preuve, c'est ce qui nous observe tout autour de nous, qui sa dunya là, l'iris changer. Donc, aujourd'hui, on est capable d'une situation, mais demain, ou bien après des années, ça, il peut changer. Dunya, tout le temps, il est comme ça, et tout le temps, il pourrait être comme ça. Oui, il existe un seul date qui est exempté de changement. C'est Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, il n'est pas changé. Allah, il n'est pas changé. Il n'est pas évolué depuis un état pour aller dans un autre état. Et en termes de ce ban attribut aussi, Allah n'est pas changé. Changement pas applique le Allah. À cause de ça, là, vous trouvez nos ban ulama, je dis qui guette Allah, quand pas tient place, pas tient trône, pas tient les ciels, il existait sans place. Il existait depuis toute l'éternité sans un début. Donc, quand Allah finit créer place, l'infini crée trône, l'infini crée les ciels, nous pas capables de dire qu'Allah est dans les ciels, ou bien Allah est l'eau les ciels, ou bien Allah est l'eau trône, nous attribuer une place à Allah. Pourquoi? Parce que Allah il existait depuis toute l'éternité sans une place, changement pas applique à Allah. Donc Allah, comment il existait sans place, il continue exister sans place éternellement. Alors, dunya licencié, Covid-19, quatrième décès aujourd'hui, et vraiment, vous trouvez entier le monde, sa pandémie là, peut faire du monde pire, insan pire, nous peut pire. Right? Mais seulement, nous besoin garder l'espoir, nous rab sur rahmat, qui ça, banjou là, pour passer, Inch'Allah. Ce qui est là pour arriver, nous pas pour capable arrêter, nous pas pour capable arrêter maout, pour nous dire franc, si moi n'a pour moi, nous n'a pour moi, nous pour moi, mais seulement nous continuons prendre nos précautions, nous continuons donc, nous continuons nous laver, nous prenons nos précautions, à la fin, ce qui est là de taqdir, ça même pas arriver. Yusuf alayhi salam, donc, un grand changement qui arrive de ce lavi Mubarak. Il sortit depuis la prison, il arrive jusqu'à trône de les rois. C'est-à-dire, il vient, les rois lui-même, et après là, comment il mourit avec Zulaykha radiyallahu anha, hier, nous fini, explique ça. Maintenant, à partir de l'ayat numéro 58. Allah dit وجاء إخوة يوسف وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Et ben frère de Yusuf fin venu, zot fin présent devant lui. Alors Yusuf alayhi salam fin reconnaître ban là, tandis que ban n'a pas fin reconnaître lui. Donc là, maintenant, il peut commencer comme si raconte concernant ban frère de Yusuf alayhi salam. Vous connaissez, donc quand Tchena ça 7 l'année facile, donc Yusuf alayhi salam, il est responsable, arrive un moment, il finit venir les rois, donc Lincoln fait travail là comme besoin. Lincoln fait travail là comme besoin. Pas fini dans gaspillage, finit au manger, donc il connaît qui prochaine 7 l'année et vous difficile, donc besoin finir comment dire ramasser un peu, garder pour comment dire dans un moment dur, quand venir là nous prenons à manger. Alors, mais seulement, bon, ça c'était dans l'Égypte, mais dans les autres places, pour les gens qui ne connaissent pas, ils commencent à souffrir. Dans les autres pays, les gens commencent à souffrir avec ça, la famine là. Quand la pluie pas peut tomber, ils ont peine à manger. Et dans Cham, quand Yusuf alayhi salam, son frère, son frère et son papa, tu peux rester, ils aussi commencent à affecter avec ça, la famine là. Alors, peine à manger. Donc, quand peine à manger, là,
alors nous avons une soeur, puis une rate leçon hier, donc, moi, quand nous finissons aujourd'hui, là, on regarde les available aux pages Qadri Academy. On regarde les, hein, Inch'Allah. Alors, ben frère de Yusuf alayhi salam, la famille de Yusuf alayhi salam qui est dans l'Égypte, donc maintenant, je suis affecté. Quand je suis affecté, maintenant, je décidé en Dieu, et je demande à papa Yaqub alayhi salam, donc, qui nous peut faire? Et là, l'Indien, al dans l'Égypte, parce que j'ai une nouvelle qui est dans l'Égypte, là-bas, il a mangé. Là-bas, je t'ai mangé, je venu. Alors, et je ne décidais pas aller. Je suis allé. Quand je suis allé maintenant, ici, ayat numéro 58 là, l'IP mentionne concernant ce moment qui est un frère de Yusuf alayhi salam, ce 10 frères, ce 10 demi-frères, ça 10 demi-frères qui t'y prend lui. Hein, tu prends Yusuf alayhi salam, quand il tient encore aux enfants, tu battes lui bien et tu mets lui dans un puits. Quand Yusuf alayhi salam reste là-bas pendant plusieurs jours, ensuite, quand une caravane tu peux passer, ça 10 demi-frères là, tu vends Yusuf alayhi salam pour seulement 20 dirhams à ce marchand là comme un esclave. Nous payons ça 10 frères là. Right? Maintenant, fin al-Qud Yusuf alayhi salam. Donc pour maintenant, je ne sais pas connaître c'est Yusuf alayhi salam qui est le roi de l'Égypte. Maintenant, pour eux, je peux penser, je peux rendre côté les rois. Right? Je ne sais pas connaître votre frère ça, je ne sais pas connaître Yusuf ça. Je ne rentre côté les rois. Alors quand je fin rentre côté les rois, Allah dit Yusuf alayhi salam, il finit reconnaître banla. Yusuf alayhi salam, il finit reconnaître banla parce que les petits enfants, mais maintenant tu ban adulte, comme on nous racontait dans ma leçon avant. Maintenant tu ban adulte. Alors Yusuf alayhi salam, il finit reconnaître banla qui ça, moi 10 demi-frères ça. Tandis que banla pas fin reconnaître les, donc les normal. Parce que Yusuf alayhi salam, tu as aux enfants, donc il grandit maintenant, il est roi, il est un adulte, fini marié et tout. Alors, et maintenant, dans ça, dans votre pensée, je ne finis oublier même Yusuf alayhi salam, pour maintenant, je peux penser, Yusuf alayhi salam, il y a un esclave, là, il peut faire travail pour se mettre. Donc, maintenant, dans votre pensée, ça ne pas de qui, ça, les rois qui devant nous là, c'est Yusuf, c'est nos frères Yusuf. Right? Et déjà, c'est un problème. Quand un monde est stressé, donc, il ne plie pas pour trouver rien. Il ne plie pas pour reconnaître les choses. Alors, Allah dit que Yusuf alayhi salam fin reconnaître Banna, mais Banna pas fin reconnaître les. Maintenant, ici, là, une leçon importante pour nous. Si nous disons Yusuf alayhi salam se place, nous n'avons qu'imaginer si, comment dire, tu arrives nous à une situation comme ça, qui nous tu peux faire? Pouvoir de la main. On est dans l'autre, alors capable comme si tous les 10 sur place. On est dans l'autre parce qu'il y a les rois là-haut. On est dans l'autre, prend tout, met tout dans la prison, maintenant reste dans la prison jusqu'à ce mot. Right? On a un pouvoir de la main, ou les rois là-haut. Personne pas pour questionner. Mais Yusuf alayhi salam, pas fait tout ça là. Yusuf alayhi salam, pas fait tout ça là. Yusuf alayhi salam, qui dit fin faire, Yusuf alayhi salam, il pas dit banna non rien. Right? D'une cause avec banna d'une bonne façon. Et banna donc il vient pour demander manger pour acheter. Yusuf alayhi salam fin donne banna. Quand tu mangé qu'ils ont venu, ils ont acheté, je t'ai besoin, je t'ai supposé gagner. Alors Yusuf alayhi salam il donne banna. Au contraire, comment dire Yusuf alayhi salam donc comme les rois, on connaît les rois ils pas besoin tout du monde. Ou bien ils parissent avec toute qualité du monde pendant beaucoup de temps. Qui quand vient joindre donc dans 10-15 secondes pour finir nek joindre du monde pour aller ensuite il pas besoin man personne responsable. Les rois prennent le temps pour joindre tout du monde. Mais Yusuf alayhi salam fin donne son ban frère un peu le temps parce que donc il connaît son ban frère ça il peut prendre une nouvelle avec Banna concernant la famille, concernant son papa. Right? Et alors il peut demander Banna concernant combien de frères étaient. Et là ban frère là Banna fin dire oui nous donc là nous a 10 frères, nous avons encore un demi-frère Binyamin et nous avons encore un 12e demi-frère donc il est bien méchant, il est bien mauvais, etc.
Right, cause mauvais concernant Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, pas de manna, non, Yusuf alayhi salam, fin de manna, manger. C'est-à-dire, une de manna, de provision. Alors, ayat numéro 59 dit وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ. Et quand Yusuf alayhi salam fin remettre banna cette provision, il fin dire avec banna, amène ce demi-frère côté moi. Amène ce demi-frère côté moi. C'est-à-dire là, Yusuf alayhi salam peut dire avec banna, quand je viens la prochaine fois, ce demi-frère, Binyamin, qui dit Yusuf alayhi salam, son propre frère. Il dit banna, amène ce demi-frère ensemble avec ce. Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munsilin. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé qui me pèse exact et mon meilleur hôte? C'est-à-dire, donc, je ne trouvais que moi, quantité mangée qu'ils ont demandé moi, quantité qu'ils ont bien acheté, autant même, je peux donner ce. Je ne peux pas coquin ce, je ne peux pas tricher. Et moi, meilleur hôte, mon accueillir ce bien. Donc, la prochaine fois, si je t'amène ce frère, je pourrais manger encore. Alors, ce principe qui était Yusuf alayhi salam, ce principe qui ça, aucune situation aujourd'hui, right? Confinement, lockdown, alors, un monde qui les gagne pour le supermarché, alors, si n'est qu'il est capable de prendre tout paquet de riz, les tout paquet de gilet, les vini. Alors, ça, à l'époque là, c'est dans la famine. Donc, n'importe qui s'en là, il aller, il est capable, comment dire, il prend beaucoup de nourriture, provision, il aller. Alors, tu mets, comment dire, la loi, qui aide du monde quand il vient, pour donner seulement une quantité de provision qui un chameau capable de sortir. C'est-à-dire, par personne, un chameau provision. C'est tout. Si vous venez, un du monde, pas expect pour gagner des chameaux mangés, c'est-à-dire, on peut vous dire, quantité qui deux chameaux capables de sortir. Donc, ça, à l'époque, là, pas de un container. Alors, on peut penser, un dimoun, un balle manger, un balle provision. Alors, Yusuf alayhi salam, je peux trouver la mopane qu'aucun autre, me donne la quantité qu'ils ont supposé gagner, mais la prochaine fois, amène ce demi-frère. Donc, là, je viens à 10, je gagne 10 chameaux manger, donc 10 chameaux, quantité est capable de sortir, parce que je à 10 frères. La prochaine fois, si je viens, ben, je gagne 11. Je gagne un an plus. Et pour donner l'avantage. Et il dit, wa ana khairul munsilin, et je fin trouver qui m'a fait accueillir ce bien. Et là, avant de continuer, un des hadiths concernant quand peser, right? Quand on peut peser, quand quelqu'un vient acheter quelque chose pour nous, quand on peut mesurer, nous pas besoin de tricher là-dedans. Nous pas besoin de tricher là-dedans. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit laysa minna man ghasha. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui trichait, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas parmi nous. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit إذا وزنتم فأرجحوا. Hadith parait de Sunan Ibn Majah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit quand je peux peser quelque chose, alors les meilleurs comme si je te mets un peu en plus là-dedans. Donc, quelqu'un vient acheter un livre d'Iri, meilleur on met un petit peu en plus là-dedans. Mais en moins, non. Qui fait, parce que wailul lil mutaffifin, malheur à l'oban fraudeur. Malheur à ban fraudeur. Ça, il mentionnait dans le Coran. Alors, Yusuf alayhi salam, il se trouvait, mon pas tricher, quantité qui supposée d'un zut, d'un zut. Et deuxième, il dit qui, moi, meilleur hôte, moi, accueillir zut bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, farid de Sahih Bukhari. Parce que ça aussi, il faut une partie de nous dire ça. Quand quelqu'un vient côté nous accueillir bien. Aujourd'hui, nous trouvons que ce principe-là, de jour en jour, malheureusement, musulman peut perdre. Quelqu'un vient, une famille vient, nous pas soigner, nous pas. Non, alors il n'est pas bon ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith Bukhari, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarahum. Celui qui a iman le Allah, il y a iman le dernier jour, qu'il n'y pas donne taklif, il n'y pas donne juto à son voisin. Il dit, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim doifahu. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a iman le Allah et le dernier jour, qu'il y honore son guest.
Onos au guest. Et troisième parole qui nous nabi dit wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Il dit celui qui a iman le Allah et le dernier jour qu'il dit une bonne parole ou bien si pas une bonne parole pour dire reste tranquille. Hadith Bukhari. Celui qui a iman le Allah et le dernier jour qu'il dit une bonne parole ou bien reste tranquille. Si pas un pour dire reste tranquille. Alors, c'est arrivé dans le passé, nous avons cause un peu de parole qui pas bon, que ce soit en parlant ou bien le Facebook, qui Allah pardonne nous, nous tous insan, nous faisons erreur, ça n'a pas mis nous pas fait, nous pas fait, nous tous insan, nous ban gunahgar, mais autant que possible, nous besoin essayer pratique ça. Alors, Hazrat Yusuf alayhi salam dit, besoin de trouver, mon accueillir, c'est bien. Je viens là, je suis un voyageur, je suis bien manger, je suis manger, donc je logement, tout ça là, tout un intésam, une fait, une organise tout pour eux. Mais allez, la prochaine fois, quand je peux venir, pas venir 10 à 10 personnes, je viens à 11 personnes, amène je demi-frère aussi. Et après, ayat numéro 60, il dit fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Et les menaces maintenant, les dit maintenant si je ne pas amener les contre moi, eh bien, je ne pas pour n'a aucun mesure à gagner contre moi et pas approche moi. Si je ne pas amener les, pas venir. Si je pense pourrais venir, je t'amène les. Mais sinon, n'a pas besoin de venir. Alors les rois peuvent dire donc, mon frère qui vous dit là. Maintenant, il dit, قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Maintenant, il dit, nous pouvons faire ce requête à nos papas et certainement, nous besoin faire ça. Nous allons nous pouvons avec papa, avec Yaqub alayhi salam. Nous pouvons dire, laisse Binyamin venir ensemble avec nous. Et nous pouvons bien faire ça parce que nous avons des difficultés. Nous pouvons prendre donc 10 chameaux manger, nous pouvons aller. Mais ça pour finir, quand ça pour finir, puis manger l'autre place, nous pouvons revenir. Alors là, quand il arrive le moment pour que mon frère de Yusuf alayhi salam maintenant quitte l'Égypte, aller, Yusuf alayhi salam, il fait encore du bien à Banna. Il fait encore du bien à Banna. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Yusuf alayhi salam comme un frère pour Banna. Et depuis de ce l'argent, depuis de ce personnel money, il fait dire à ce ban travailleur qui met Banna ce capital dans bagage de mon ban frère. C'est-à-dire, mon frère là qui fait une vine de l'Égypte pour acheter manger. Donc, je ne paye. L'argent qui se tient dans à l'époque, là, je ne paye. Alors, il finit de payer, pour donner cette provision. Yusuf alayhi salam dit dans sa balle, dans ce bagage-là, l'argent qui se finit de payer là, mettez-le dans ce bagage. Alors, il ne retourne pas directement. Yusuf alayhi salam, depuis ce personal money, il prend, il fait mettre ça dans ban frère là, ce bagage. En d'autres mots, comme si, il donne maintenant, de ce côté, il donne maintenant cadeau. Il donne maintenant cadeau sa provision là. Alors, il dit à mon travailleur, mettez-le dans ce bagage et peut-être là maintenant, ensuite, c'est pour capable de retourner. Donc, encore une affaire qui nous peut comprendre, hein, qui fait du bien à nos familles. Right? Peu importe comment on va financer avec nous, essayer de pardonner et faire du bien. Alors là, comment dire, depuis dans ce personal money, il retourne maintenant sur l'argent aussi. Falamma, ayat numéro 63, il dit Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mudi'a minna al-kaylu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Alors quand on fin retourne que ce papa, mon frère de Yusuf alayhi salam, ça 10 demi-frères là, quand je fin retourne que ce papa, je dis avec ce papa, au papa, vous connaissez, fin refuse de nous provision la prochaine fois. Les rois fin dire, il pas pour donner. Il pas pour donner provision si ou pas laisse Binyamin venir ensemble avec nous. Right? Donc, au papa, laisse Binyamin venir ensemble avec nous. Et là, les rois pour de nous provisions.
Wa inna lahu lahafidhun. Certainement, nous poursuivons lui. Mes frères là veut dire certainement nous poursuivons Binyamin. C'est sa même parole, si vous vous rappelez, là tu dis que tu prends Yusuf alayhi salam, tu allé. C'est une parole, tu dis. Nous poursuivons lui. Nous avons 10 personnes, donc nous avons un groupe. Pas pour laisser rien. Du tout arrive à Yusuf. Là, je peux redire la même chose concernant Binyamin. Yaqub alayhi salam répond. Il dit قال هل آمنوكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Yaqub alayhi salam répond. Il dit est-ce qu'il m'a capable de faire confiance aux autres pareil comment m'a-t-il faire confiance aux autres concernant Yusuf alayhi salam auparavant? Avant aussi, je te dis moi la même chose. Papa, laisse Yusuf aller avec nous pour aller jouer, pour aller manger, pour aller amuser un petit peu. Et je peux dire la même chose. Est-ce qu'il m'a capable faire confiance aux autres? Alors, ensuite, donc, ça cause là, fin continue. Maintenant, PC convince le papa même. Right? Je peux essayer de convaincre lui, dire lui, non, laisse Binyamin aller avec nous, nous pour surveiller. Jusqu'à qui? Ayat numéro 65 dit nous, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. Comme maintenant, comme un frère là, fait ouvrir ce bagage maintenant. Tu dis, où tu allais là, que Yusuf alayhi salam, qu'il est fait, depuis ce personal money, il est fait retourne maintenant l'argent qu'ils ont payé. Alors, maintenant, à la maison, quand un frère là, fait ouvrir ce bagage. Fin ouvert, cette balle provision, cette balle manger qu'ils ont acheté. Alors maintenant, fin trouve cet l'argent là-dedans. C'est une petite chose qu'ils ne sont pas tu peux expect ça. Right? Je trouve cet l'argent qu'ils ont payé, quantité d'argent qu'ils ont payé pour acheter manger, je trouve ça dans ce bagage. Alors là, à ce là, comment dire, servi ça comme un point pour réessayer de convaincre ce papa pour envoyer Binyamin avec ce malamini je dis قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. Mala dit oh papa, get ça les rois là, combien gentil, combien bon il était, combien rahamdil il était. Dit oh papa, guettez, c'est qui nous allait nous payer. Veut dire, ils pas prend l'argent. Les rois là, ils pas prend l'argent, ils retournent nous l'argent. Guettez dans nos balles et dans nous l'argent. Mais oh papa, donne-nous ijazat, laisse-nous prendre Binyamin, allez, autant bon les rois, et nous pas pour en manger. Donc laisse Binyamin aller avec nous, nous à l'Égypte, nous poursuivre, nous peut de nous, comment dire, nous peut faire vada avec nous, nous peut promettre tout, laisse-nous amener Binyamin, et quand nous pourrons retourner, là, nous pourrons gagner une balle manger en plus. Alors, là, Yaqub alayhi salam, il dit avec Banna, l'indako là, l'indako. Il dit, قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. Yaqub alayhi salam dit, jamais me pour envoyer avec eux, aussi longtemps qu'ils ne pas rassurent moi, promesse de Allah, qu'ils se pour certainement retourner, excepté si je te fais encercler. C'est-à-dire, je te fais un vada, une promesse, qui je pour retourner. Qui je pour retourner. Quand je peux aller, je pour retourner. Alors, excepté si je te fais encercler, c'est-à-dire, excepté si il arrive un moment difficile, que financier que les autres, bien qu'ils aient attaque les autres, mais je te besoin promettre avec moi que je te poursuivre vraiment. Alors, là, mon frère, là, m'a dit oui, papa, pas un tracas, nous pouvons promettre, nous poursuivre les, donne-nous ijazat, donne-nous permission pour prendre les pour aller. Alors, وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Alors, Yaqub alayhi salam, indako, banna pe sorti pour aller. Quand banna pe sorti pour aller, Yaqub alayhi salam,
dit avec ses 11 enfants maintenant. C'est-à-dire, ça 10 demi-frères là, plus Binyamin. Il dit avec Banna, pas rentre par un seul l'apôtre, mais rentre par différents l'apôtre. Pas rentre par un seul l'apôtre, rentre par différents l'apôtre. Wama urni ankum min Allah min shay, et mon pas capable sauve ceux contre Allah, inil hukmu illa lillah, décision appartenir à Allah. Alayhi tawakkaltu, moi me confier ce lui-même, wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun, et laisse celui qui confier lui-même. En d'autres mots, qui nous les dire, nous l'avons expliqué. Je dis que Yacoub alayhi salam, il dit à ses 11 garçons, quand ce père rentre là-bas, pas rentre pas une seule apôtre, rentre pas différents apôtres. Qu'est-ce qu'il fait? La raison c'est, quand je pour rentrer par un seul apôtre, tout le monde peut trouver 11 frères et Yacoub alayhi salam, ce garçon, tu bien fort physiquement, right? Well built, comment nous dire. Alors, quand tous les 11 frères pour rentrer ensemble, pas un seul apôtre, alors il est possible du monde pour trouver et peut-être l'isier du monde capable d'affecter là. Vous connaissez l'isier du monde pour dire là, une grande famille, 11 frères ensemble, et l'isier du monde capable d'attaquer là. Et l'isier, quand nous cause l'isier du monde, alors ça vraiment, il existait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari, il dit Al-Aïnu haqq. L'IG, c'est une réalité ça. L'IG du monde. Dans un hadith, il dit Inna al-Aïna la tudkhilu al-mar al-qabra wal-jamal al-qidr. Il dit que l'IG du monde est capable de faire un djimoun arrive jusqu'à Qabr et il est capable de faire un chameau arrive jusqu'à Dexi. C'est-à-dire, chameau l'amour. Alors, l'IG, il existait, l'IG du monde, il existait et il fait l'effet. Mais c'est moi ce qui nous besoin rappelle tout le temps. Nous prenons précaution et nous gardons confiance en Allah Rabbul Alamin. Non, il n'est pas capable d'affecter nous sans permission de Allah Rabbul Alamin et nous cherchons protection à travers Tilawat Coran. Right? Ça, c'est un autre problème dans nos sociétés aujourd'hui. C'est que n'importe quel problème arrive à nous, nous commençons à penser du monde mettre l'IG là, nous. Right? Nous ne pouvons pas nier que l'IG du monde pas affecté quelqu'un. Non. Hadith Bukhari, ça, l'IG est vraiment affecté, surtout par les enfants. Mais seulement, tout mauvais chose qui arrive moi, par exemple, je suis sorti là dans mon cour, je suis tombé. Je suis tombé. Allah protège nous, mais disons un exemple. Je suis tombé. Et à ce terme, je vais un tel mettre l'IG là au moins. Non, il est possible que moi, je ne peux pas guetter comme je peux marcher. Right? Je ne peux pas guetter comme je peux marcher. Donc, mon négligence, mon tombé, à ce terme, je commence, et il y a doute l'eau un tel, doute l'eau un tel, doute l'eau un tel. Parfois, ma difficulté vient à cause de nos goûts. À cause de nos goûts. Par exemple, namaz même nous pas le faire, après nous commençons à dire un tel mettre l'IG là, non. Donc, nous-mêmes, nous allons prendre nos précautions après nous dire un tel mettre l'IG là, non. Alors, sa façon de penser là, il n'est pas bon. Sa façon de penser là, il n'est pas bon. Nous besoin de nous-mêmes, nous ibadat, est-ce qu'il nous sérieux là-dedans, nous l'habillement, etc., etc. Et oui, l'IG du monde capable de faire l'effet, mais et dans cette façon, comment dire, pour, comment nous dire, tiens, l'IG, right, man, surah falak, surah nas, capable de lire, right. Alors, Yacoub alayhi salam, c'est simple qu'il dit avec ce garçon, bêta, je ne rentre pas différent l'apôtre pour, comment dire, personne, l'IG du monde pas affecté. Et après, quand on regarde dans l'ayat là, il dit qu'il ne peut pas arriver sans permission de Allah Rabbul Alamin. Donc, nous avons confiance dans Allah Rabbul Alamin. Alors, ayat numéro 68 dit ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Alors, garçon là, maintenant fin obéir à votre papa. Maintenant fin rendre pas différent l'apôtre et après il explique que ça Yacoub alayhi salam
faire prend précaution, mais non, il n'est pas capable d'affecter quelqu'un sans l'eau de Allah Rabbul Alamin. Là, en passant, encore une petite chose, on comprend qu'il y a des enfants. Parfois, nous jeunes, nous physiquement faux, alors parfois nous venons un peu overconfident. Quand un grand monde peut donner nous un conseil, nous pas prendre conseil là. Non, mais là, ban garçon là, il prend conseil de ce papa. Hein, il prend conseil de ce papa. Donc, si quelqu'un peut conseiller, nous pas faire tel travail, hein, les du monde capable d'affecter toi, nous obéir à lui. Hein, nous obéir à lui. Parce que quand grand du monde, la plupart du temps, c'est nos parents même, ou bien nos parents proches, quand ils peuvent donner un conseil de sa façon-là. Par exemple, pas trop expose-toi devant du monde. Les du monde capable d'affecter toi. Donc, ils peuvent penser du bien même pour nous, non? Ils peuvent penser du bien pour nous. Donc, nous écoutons ce conseil, nous pratiquons ce qu'il peut dire. C'est une leçon ici. Alors, donc maintenant, il rentre par différents apôtres là-bas, de l'Égypte. Et ayat numéro 69, de nous faisons ayat numéro 69 et 70, et là, nous pouvons terminer. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفُ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Alors, quand fin arrive, que Yusuf alayhi salam, la voix peut venir là? Pétannement là? Quand maintenant, fin arrive, que Yusuf alayhi salam. Est-ce qu'il me la voix claire là, s'il vous plaît? Mon a perdu connexion, prendre des secondes. Tawfiq? Pétannement? Ok, merci. Alors, quand maintenant, fin arrive, que Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, fin, comment dire, organise un da'wat pour eux. Hein? Il organise un da'wat parce que, et là, surtout, cette fois-ci, Binyamin, Yusuf alayhi salam, son propre frère, fin venu. Son propre frère, fin venu. Yusuf alayhi salam, il organise un da'wat pour Banna et il fait d'une façon comme ça, comme si dans nos langages, comprenez, il met, ça veut dire 6 la table, right? 6 la table, ou bien 6 dastarkhan. 6 dastarkhan. C'est-à-dire, le chaque la table, ou bien le chaque dastarkhan, comment vous pensez, 10 déjimon pour assiser. 10 déjimon pour assiser. Oui, ok. Je finis avec ça, merci. Donc, 6 dastarkhan, ou bien 6 la table, l'ok 6 déjimon pour assiser. Yusuf alayhi salam, donc, Javana, venu de sa place là, nous assiser, nous pour manger ensemble. Moi aussi, je vais joindre. Alors, quand mon frère là est venu, normal, pour venir avant Yusuf alayhi salam, les rois pour venir à la fin. Quand mon frère là est venu, Banna fin assisé d'une façon comme ça, qui ça 10 demi-frères là, donc 2 par 2, Banna se fin assise en eux-mêmes, avec eux propres frères. Et un dastarkhan, ou bien un la table, ça fin reste vide. Personne parmi sa bande demi-frères là, pas assise ensemble avec Binyamin là-bas. Right? Donc 6 la table, dans 5 la table. Yusuf alayhi salam, ce ban demi-frère fin assise, déjimoun la table. Et sa 6e la table qui tient là, qui Binyamin l'in assise, ensemble avec lui, personne pas fin bien assise. Right? 10 demi-frères là, tout ensemble. Binyamin l'est tout seul ici. Yusuf alayhi salam, il est venu. Et Binyamin, maintenant, lui, comment dire ça, il touche lui. Il commence à pleurer. Les diables Zodi, nous côté les rois de l'Égypte, d'un da'wat comme ça. Donc, personne parmi mes frères pas dire aussi qu'il m'a vu assise que toi, on accompagne toi. Personne pas dire ce tracas. Chacun est assise que son propre frère. Il commence à pleurer. Il peut penser, les diables Zodi, mon frère Youssouf, Tipoula, les types assis côté moi,
Si mon frère Youssouf, tu peux aller, tu peux assis côté moi. Youssouf alayhi salam rentrer. Youssouf alayhi salam, il finit trouve Binyamin, son frère, right, qui est plus petit que lui. Il finit trouve lui. Youssouf alayhi salam à l'assise côté lui. Youssouf alayhi salam à l'assise côté lui. Il dit, mais qui fait, tu peux pleurer toi. Alors il raconte, il dit, ben voilà, moi, je n'ai personne pour assiser côté moi. Youssouf alayhi salam dit, ben, pas fait non rien, considère-moi comme ton frère. Right? Considère-moi comme ton frère. Il dit, oui, je suis capable de considérer vous comme mon frère ou les rois, mais seulement, ou pas pour venir comme mon propre frère. Là, d'accord, vous pouvez accompagner moi, mais pas comme mon propre frère. Si mon propre frère Youssouf, tu peux là, tu peux assis ensemble avec moi là, à la table là. Alors, là, Youssouf alayhi salam, mentionné dans l'ayat numéro 69, وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. Comme on a fait arrive que Youssouf alayhi salam, alors Youssouf alayhi salam, fin donne son frère une place près avec lui, et Youssouf alayhi salam, tu dis avec Binyamin, ça là, tu dis, ana akhouka, moi, mon frère, fala tabta'is bima kanu ya'malun, donc pas tracasser pour ce qui m'en a fait faire. Dis Binyamin, moi, mon frère, moi, mon propre frère, pas de tracas, pas tracasser, et voilà, moi, ensemble avec toi. Tu as désir ton propre frère assis ensemble avec toi, non. Mais voilà, moi, ensemble avec toi, là, moi, puis assis au même la table, ou bien le même dastarkhan avec toi. Alors, là, en même temps, Youssouf alayhi salam dit, ben, tu connais, tu as besoin de contrôler tes émotions, pas informant, là, pas encore arriver là, pour informant de mes frères, là. Alors là, on arrive là pour terminer. Inch'Allah, à partir ici, demain, nous pourrons continuer. Allah Rabbul Alamin fait قبول nos leçons, nous fait dua après l'année. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, fait قبول nos leçons qui nous fait, si on a quitté faute, de faire leçon là, d'écouter leçon là, Ya Allah, pardonne-nous et donne-nous barakat de Coran, protège-nous contre tout ban bala, contre toute calamité, contre toute maladie, contre tout problème, par barakat de Coran, donne-nous tawfiq, vive d'après le Coran, la terre, éclaire-nous qabr avec la lumière Coran, Ya Allah, accorde-nous shafa'at de Coran, shou qiyamah, wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله demain même les